India's first animated live tuition. Hello everyone. Yes, Abhina, Alvina, no one else. Good evening everyone. Yes, Agneya. What about others? Hi Farah. Farah is saying hi. Any speciality today? Anna as well. Hi Raya, Devnath, Sri Lakshmi. Yes, Ansa, Niranjana. Hi Noel. Yes, Agneya. So many people are asking that Enda was in the specialty. The specialty is we are going live today. Okay, our first ultra punch session of 9th physics. Okay, so the final touch, right, guys? Are you guys excited to write the exam? Are you guys excited or tensed? Avantika, good evening. How are you? Yes, I'm good, Kuta. Excited. Ansa is so excited to write the physics exam. Hi Vinesh, Krishna. So, anyone seeing me for the first time? Miss Yes, Anna. I'm good. Yes, Alvina. Simple question paper, easy Anna. Sample question paper, easy Anna. Oh, fine, Niranjana. Okay. So, yeah. Teacher and I am scared of the physics exam. Why, Amrita? No need. No, Agneya. So anyways, I am saying once again, we are going live today. So no need of asking some slides again and again. You guys can go for the live on our YouTube channel after we wind up the class. Okay? This week first, okay, Arun. Hi, Miss Devananda. Hi, Devananda. Okay, so let's move on to our ultra punch session, right? In the chapters, do you guys have any idea? Any idea? Yes, the buoyant force and the work and energy. No, answer is like ma'am 1, 2, 3. No, I am not planning to start from there actually. Because Miss promise final days revision we chapter revision mudal and questions like kadakkan already Miss no. Yes, Afan is asking any Pro Max Ultra Punch session undo and Afan. No, this is the final touch, Afan. In the exam easier. Oh, good, Farah. In the exam easier. Very good. So, guys, are you guys ready to move? Good evening, ma'am Sukumano. Yes, Nadir. No any comments in our YouTube live? Guys, you guys have to support. Get up. Get up. You guys will get the link from our YouTube channel, which is 90 plus my tuition app. And you guys can share it. Okay. Yes, it is very easy. Yes, Shweta ma'am, VIP YouTube live. Okay, Krishna Dev, fine. Thank you so much for all the motivation and encouragement. Today's exam was easy. Okay, Neha. So, we are going to deal with the chapter buoyant force and as well as the chapter work and energy. I hope these two chapters are very easy for my students. Am I right, guys? Pedi agudu. No need, Anna. Parayu, your favorite chapter and very easy chapter. We need only a little bit of time to deal with these two chapters, right? So anyways, first of all, I thought chapter overview നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൽവീന പറയുന്നത് ആൽവീനയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് buoyancy. Fine. I hope no one seeing me for the first time. എല്ലാവർക്കും മിസ്സിനെ ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മാരത്തൺ സെഷൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ welcome to 90 plus family. Yes, I can see some comments in the YouTube live as well from some people. Teacher, I have a doubt. Oh, Ashik is asking some doubts in the chat box, YouTube live chat. Yeah. Anyways, guys, very important point. What is buoyancy or the buoyant force? First of all, you guys have to comment below what is the direction of buoyant force. Please do comment. If you are thorough with the concept, you guys can comment easily what is the direction of buoyant force. Is that upward? Is that downward? Is that sidewise? From where to where? Okay, Agneya. Very good, Alvina, Devnath, Sri Lakshmi, Neha, everyone. It is clearly an upward force. It is clearly an upward force. And ആരാണ് ഈ buoyant force exert ചെയ്യുക? Who will exert this buoyant force? Only liquids?
No, fluids can exert buoyant force. Who is this fluids? Anything that can flow is known as fluids. Like, so liquids can exert buoyant force. What about gases? Gases also. Very good, Farah. So buoyancy, liquid exert an upward force on a body placed in it, or else we can generally say fluids exert an upward force. Only in the case of liquids we can say what, placing an object on it. Okay, so anyways, yeah, they are very good, very good. Good comments, right answers are coming. What is that? Mayavi, someone named as Mayavi in the YouTube live is asking. ആരുടെ പേരെന്താന്ന്? എന്റെ പേരാണോ? Anyways, coming back, teacher, which chapter are really important? Amrita, obviously last term like matram kaathu vecha chapters undale. That chapters are very important and equal weightage aanu. Nalla pole baaki chapters um padikkan, give more importance, a little bit more importance to the last term chapters. That's all. Okay. So, liquid exert an upward force. Yes, the direction of buoyant force or buoyancy is clearly upward on a body placed in it. നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ അതിന് upward directionൽ കിട്ടുന്ന supporting force ആണ് the buoyant force എന്ന് പറയുന്നത്. I hope everyone thorough with this concept. Just wave to the camera if it is so. Farah is like, ma'am, not wasting so much of energy. I'm just waving like, okay, fine, Farah. Farah is like waving like this. Okay, so yeah, I don't have a name. Maybe you call me. Oh my God. I don't have a name. Maybe you can call me mine. Good. Nice comments. Nice philosophy is happening in the chat box. Moving on, guys. So makkale, or object in a weight undale, right? Mass weight onnano? മാസ്, സോറി, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, എത്ര ഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് അല്ലെ, അത്രയും വെയിറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, വെയിറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ നോക്കിക്കോ, the weight of the body acting downwards. Please do listen. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എക്സാമിന് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും. Oh, nice, Avni. Weight will act downwards and buoyancy acts upwards. Also, weight acts downwards and buoyancy acts upwards. Clear? Weight engota? Or object weight engota feel cheya mugalilekka? Able? Ano? Able? No. Or sadhanathinte weight engota feel cheya? Thalekka mugalilekka? Obviously താഴേക്കാണ് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക and buoyant force upward ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. Clear? ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ. 2 hours is for completely studying buoyant force and work in energy. Clear? Moving on. So what is buoyancy എന്ന് just ഒന്ന് define ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നാൽ, when a body is immersed, and one more thing is there, right? ഒരു ബോഡി വെള്ളത്തില് completely മുക്കണമെന്നുണ്ടോ buoyant force ആക്ട് ചെയ്യാൻ? കംപ്ലീറ്റ്ലി വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പാർഷ്യലി മുക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ ആരോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ ആഗ്നേയ. സോ വാട്ട്, നമ്മള് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെള്ളത്തില്, ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ, വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന, ലിക്വിഡിൽ ബേസിക്കലി മുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, അത് കുറച്ച് മുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, പാർഷ്യലി മുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഒരു buoyant force upward ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനിഷൻ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക്, when a body is immersed means മുക്കാട്ടോ, completely or partially in a fluid exert an upward force on the body. This force is known as buoyancy or buoyant force. Clear? Done with the definition? Just show me a double dancing thumbs up then. Questions? Yeah, answer. I'm going to that. Don't worry. Moving on. Buoyancy, daily life lo varuna situation. Buoyancy nammal paranju liquids മാത്രമല്ല gases-ഉം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ buoyant force. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്, which is a hydrogen filled balloon rises in the air as an example for what? Buoyant force exerted by gases. A hydrogen filled balloon rises in the air. Clear? Study? Yeah.
Moving on. And in the case of fluid, ships or boat float on the surface of water is another example. For what? Buoyant force acting by gases or liquids. Speed up. Please comment. Vega. Liquids. Very good, Alvina. Liquids. Very good. And yeah. Teacher, your name. My name is SWETHA. You can see that at that top corner. Not top, bottom corner. Okay, fine. Yeah, moving on. Yes, we all know that. What is the definition of fluid? Liquids and gases together, generally known as fluids. Okay, clear? I hope it's clear. Yeah. So what is next? How to measure buoyancy or what? Please do look at this statement. Buoyancy experienced by a substance immersed in a fluid is equal to loss of weight of the substance in that fluid. നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെയിറ്റ് നോക്കുന്നു. ഡൺ. അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് വെയിറ്റ് നോക്കുന്നു. ക്ലിയർ? എപ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക? വേഗം പറയൂ. Yes, Alvina. If weight of an object in air is W1 and weight of an object in the liquid is W2, the loss of weight is W1 minus W2. Okay, and this is equal to the buoyancy experienced. Okay, W1 ആണ് എയറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. W2 അതായിരിക്കും വലുത്. ഗ്രേറ്റർ, റൈറ്റ്? ഗ്രേറ്റർ ഏതാ? W1 ആയിരിക്കും. വെയിറ്റ് എയറിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ലിക്വിഡിൽ മുക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ. സോ W1 വലുതിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാന്ന് ഓർക്കാം. W1 minus W2, that is what? Loss of weight. അത്രയും വെയിറ്റ് നഷ്ടമാണ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എയറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ലിക്വിഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ. That is the weight loss, loss of weight. Okay, this loss of weight is equal to the buoyancy experienced. I hope you all know the, yeah, so we can simply say that buoyancy is equal to what? അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും, പക്ഷെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക വെയിറ്റ് ഓഫ് an object in air and liquid ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കും? ബോയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലൈക്ക് സംതിങ് എൽസ് അല്ലെ? മുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്വേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. ദാറ്റ് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ബോയൻസി. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? കൃഷ്ണദേവ്, അൻവിത, എവ്രിവൺ ചെയ്യുമല്ലോ? Yes, W1 is greater. Very good answer. And this loss of weight is what? W1 minus W2. You all know that, I guess. Yeah. Yeah. So, what density is a very important concept, right? Density the equation and the unit and the very important. What is the density? Density is the mass per unit volume of a substance, and the equation is mass by volume. Everyone knows that, right? Simple concept, right? Density concept very important. ഇനി നമ്മുടെ ബോയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ്. ആൻഡ് എക്സാമിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഫ്രം, if there is a question from this chapter, for sure there will be a question from this chapter. Anyways, you can see this kind of question, factors influencing buoyant force. ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ട് പേരാണ്, രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി, മറ്റേത് വോളിയം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയാ? നമ്മള് ഒരു ലിക്വിഡില് ഒരു സാധനം മുക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ്, മുക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലിക്വിഡ്, മുങ്ങുന്ന ലിക്വിഡ്. ഇതില് ആരുടെ ഡെൻസിറ്റിയാ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന? ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വോളിയം. കേട്ടോ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വോളിയം. ഇനി യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ടെൽ മീ ഹൗ ഇസ് ദിസ് റിലേഷൻ? ഡെൻസിറ്റിയും ബോയിന്റ് ഫോഴ്സും ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ, അതോ വോളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റും ബോയിന്റ് ഫോഴ്സും ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ? ഐ വാണ്ട് ടു നോ ദാറ്റ്. ഇസ് ദർ എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഓർ an inverse relation? പറയൂ. Everyone should comment. As density of the fluid increases, buoyant force also increases. They are best friends forever. Okay, and volume of the object increases, buoyant force increase. Show me to the camera. Increases or decreases? Decreases. No way, Alvina. Both are best friends. Okay, buoyant force also increases. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ.
നമ്മുടെ ആരാ ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയാം. ആൽവിന കുട്ട, നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, കുറച്ച് മാത്രം മുക്കുമ്പോഴാണോ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ, അതോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് വോള്യവും ഉള്ളിലേക്ക് മുക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട്? നമ്മൾ എടുത്ത് ആരോ എറിയുന്ന പോലത്തെ ഫീല് എപ്പോഴുണ്ടാവാറ്? കുറച്ച് മുക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ മുക്കുമ്പോഴാണോ? യെസ്, കുറച്ച് മുക്കിയാലും കൂടുതൽ മുക്കിയാലും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാ? ആൽവിന, ഐ വോണ്ട് എ കമന്റ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ആൽവിന, complete മുക്കുമ്പോ what does that mean? Volume of the object increases or decreases? Volume, the space occupying space, alle volume increases, so buoyant force also increases. You have to think like this, keto. Please don't by heart anything, just love physics and study. Okay, moving on, keto. So many people are waiting for questions, I know that. Anyways, Archimedes principle statement very important aanu padikka. When an object is immersed partially or completely in a fluid, the buoyant force acting on an object is equal to the weight of the fluid displaced by it. Nammal korchu munpu paranju, buoyancy is equal to loss of weight. That statement is known as Archimedes principle. Very important, get out. Yeah, and this is Archimedes, and we all know that. All set, I guess. So relative density, another very important concept is relative density. Yes, the law of flotation is also very important. Relative density and the definition padiyata, it is the ratio of density of the substance to the density of water. Water ന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കുന്നു, ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനോട് ബാക്കി ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഡെൻസിറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു, റേഷ്യോ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ. സോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? വെയിറ്റ്, I want comment from your side that relative density of മെർക്കുറി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ബൈ ഡാഷ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ്? ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കുക? ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആണോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സാധാ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ചെയ്താൽ you guys will get the relative density of that substance. So if you want to find out the relative density of mercury, you have to write the equation as density of mercury divided by the denominator is fixed, density of water. So you guys have to know that what is the density of water. What is the density of water? Water density etraya? 1000 kilogram per meter cube. Please don't forget the unit. 1000 kilogram per meter cube is the density of water. Okay, so ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ you will get the relative density basically. And is the relative density have any unit? No. ഇതുവരെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കേണ്ട, ഈക്വൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ യൂണിറ്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി, സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാവ് നോ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. സോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ്. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി തരുമോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തരും ഫറ. ഓക്കെ, so relative density has no unit. Please adu mind le vekkata. Relative density ne base ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന relative density ne base ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ, ഡിവൈസിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ, you guys can write hydrometer or lactometer. Okay Ayona, that's fine. So law of flotation ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോമീറ്റർ. ഓക്കെ, used to measure the relative density of liquids. In general hydrometer ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? It's a very important chapter ഏതാ കുട്ടാ? ലാസ്റ്റ് ടൈം ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ് ഫറ, ഇന്ന് ഫുൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. മിസ് നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്. ഓ ഇത്തിരി നേരത്തെ വിടാമോ? ആണോ? നാളെ എന്റെ എക്സാം. ടു മെഷർ ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്. ഓക്കെ, യെസ്, മിൽക്കിന്റെ കേസിലാണ്. ഇഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് മിൽക്ക് വി വിൽ യൂസ് ലാക്ടോമീറ്റർ. അല്ലെ, നോക്കിക്കോ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ പ്യുവർ വാട്ടറിൽ എത്രയാണ് റീഡിംഗ് കാണിക്കുക? ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പ്യുവർ വാട്ടറിൽ എത്രയാണ് റീഡിംഗ് കാണിക്കുക? നോക്കിക്കോ, വേഗം പറഞ്ഞോ, വേഗം പറ. ഫ്രൈഡേ അല്ലേ എക്സാം? നാളെ അല്ലല്ലോ.
Ansa got confused. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പ്യുവർ വാട്ടറിൽ 1 ആണ് റീഡിംഗ് കാണിക്കുക കേട്ടോ. 1 ആണ് റീഡിംഗ് കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, ഓക്കെ, ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് കൂടിയാണോ കുറഞ്ഞാണോ വരിക? മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും റീഡിംഗ് വാല്യൂസ് കൂടിയാണോ കുറഞ്ഞാണോ വരിക? ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഒരു ലിക്വിഡില് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സിങ്ക് ചെയ്താൽ റീഡിംഗ് കൂടാണോ കുറയാണോ വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും റീഡിംഗ് ഡിക്രീസസ്. വെരി ഗുഡ്. 0.8, 0.7 ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ. ഇവിടെ 1 ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും റീഡിംഗ് കുറഞ്ഞാണ് വരിക. അപ്പൊ ഒരു സാധനം ഇവിടെയായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ലിക്വിഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ. പകരം ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ സിങ്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? എപ്പോഴാ സിങ്ക് ചെയ്യുക? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡിലാണോ കുറവുള്ള ലിക്വിഡിലാണോ സിങ്ക് ചെയ്യുക? വെരി ഗുഡ്. ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതിലാണ് സിങ്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്ന ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് കുറവാന്നർത്ഥം അല്ലെ. ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു. ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? താഴെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ആള്. അത് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനം താഴേക്ക് വരും അല്ലെ. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ താഴേക്ക് വരും. അപ്പോ റീഡിംഗ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റീഡിംഗ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. ക്ലിയർ? സോ ഇത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പടം വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. So yeah, reading on the hydrometer increases downward. താഴേക്ക് പോകും തോറുമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഇനി ലാക്ടോമീറ്റർ we have already said what relative density of milk മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. again law of flotation ആണ്. law of flotation ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ. you have to study to define law of flotation. okay. ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണ് ലാക്ടോമീറ്റർ, but it is specifically used for to measure the relative density of milk. Yeah, pure milk lactometer reading 26 and 32 ഇടയിൽ വാട്ടറിൽ reading will be, if water is added the reading will be below 26. okay, some kind of readings are there. okay, yeah, let's look at the chapter work in energy. clear? ഒരു 10 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻ എനർജി കൂടെ നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. all set? okay, so let's do it till 8:15. that's all. Chapter have to be revised, right? Since we didn't do that during the revision days, these 2 chapters. So yeah, thereafter we will get into the questions. yeah, Ansa ആണോ? ദേവനന്ദ is എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് സർ. yeah, so കുറെ പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത്? വർക്ക് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് മാത്രം ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പവറിന്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പറ്റിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് അല്ലെ. റൈറ്റ്? യെസ് ഓർ നോ? okay, so what is work? work in the, okay, answer like this chapter. yes, Agneya. so work in a definition, work is said to be done by a force. ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ? who is doing the work? the force applied. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആദ്യം മൈൻഡിലേക്ക് എടുക്കുക. so yeah, work is said to be done by a force. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട്. if there is a displacement for the object in the direction of applied force. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നീങ്ങുക കൂടി വേണം. there should be a displacement for the object അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് നീങ്ങിയാൽ we will say positive work. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ we can say negative work. displacement ഇല്ലെങ്കിൽ that is a zero work case. okay, so you guys have to know some examples for positive work, some for negative work, and some for zero work as well. clear? all set? oh okay, Alona, got it. so definition for work ellarkum padichirikana ട്ടോ. and how to measure work എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കരുത്. വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഫോഴ്സ് ഇൻടു displacement. അത്രേയുള്ളൂ. this is how we measure work. okay, so work in a definition ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് if there is a displacement we can say that work is done. okay, and how to measure work എന്ന് ചോദിച്ചാലോ please don't get confused with that question. we have to write the equation. work done is equal to force into displacement. we have to multiply between force and displacement. that is the thing. okay, clear? yeah, yes, so force is equal to product of force and displacement അല്ലേ. so force into displacement ചെയ്താൽ മതി. ഇനി
if force 1 Newton and work done by the force. Okay, ഈ ഒരു definition ആണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്. If a force of 1 Newton is applied on an object and the object is displaced by 1 meter, displacement 1 meter ആണെങ്കിൽ മിസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒബ്ജക്റ്റ് 1 മീറ്റർ ആണ് നീങ്ങിയതെങ്കിൽ then the work done will be 1 joule. So what is the question? What is the unit of work? What is the unit of work? What is the unit of work? It is joule, right? What is the unit of energy? What is the unit of energy? Again, it's joule, right? Yeah, work um energy um സ്വന്തക്കാരാണ് കേട്ടോ. So the work done on an object by answer will come to that. Okay, so 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 മീറ്റർ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നീങ്ങിയാൽ, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങിയാൽ, we can say that 1 joule work is applied. Okay, so define 1 joule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ മിസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. define 1 joule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? അപ്പോ ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ. 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങിയെങ്കിൽ, yes, it is very important. 1 joule. 1 joule definition is very important കേട്ടോ. Work done against gravity. Gravity against work ചെയ്താൽ അവിടെ work done ന്റെ equation എന്താ? Work done is equal to mgh, where m mass, g is the acceleration due to gravity and h is the height. Acceleration due to gravity എങ്ങോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ acceleration, sorry, gravitational force എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ? ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, താഴേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുക. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് mgh. അവിടെ ഹൈറ്റ് ആണ് വരിക അല്ലെ, എത്ര ഹൈറ്റിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉയർത്തി. യാ, വെരി ഗുഡ്. So yeah, this is work always positive? Is work always positive? No, work can be positive, negative and zero as well. Yeah, okay, so work എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവാം, സീറോയും ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. Yeah, is there any relation between energy and work? Is there any relation between energy and work? Yes, what is that? Energy is the capacity to do work. അല്ലെ, energy is the capacity to do work. വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, or we can say that energy is the ability to do work. Okay, we can use the term ability or capacity. Energy is the ability to do work or capacity to do work. Clear? Also, there is one more definition. Energy is what we have utilized to do work. Work ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതാണ് എനർജി. Clear? All set? Or we can say energy is the capacity or ability to do work. So വളരെ important ആണ് ട്ടോ. And what is the unit of energy? Obviously it is again joule അല്ലേ. And ഏതെങ്കിലും എനർജി ഫോംസ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഉണ്ട്, സോളാർ എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ. സോളാർ എനർജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഫെമിലിയർ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജീസ് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, കെമിക്കൽ എനർജി, സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് സോളാർ എനർജി. Now it's time to branch mechanical. Two types of mechanical energy are there. Yes, wind energy, nuclear energy ഒക്കെ ഉണ്ട് ദിയ. Very good. Now yes, we can branch mechanical energy into two. Yes, Nega. Muscular thing you saying, right? Yeah, very good. The kinetic energy and the potential energy EP. Alle, the kinetic energy EK and potential energy EP. Ini potential energy veendum branch cheyum alle. We can see that as a question. Alle, very important question aanu. Anyways, okay. Yeah, SI unit is joule. We all know that the SI unit is SI unit is joule. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കൺവേർഷൻ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. 1 calorie is equal to dash joule. 1 calorie is equal to dash joule. Very very important. Sorry, I can't write capital J, right?
Yeah, പറയൂ 1 calorie is equal to dash joule. കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോ guys, it is 4.2 joule. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കലോറിയിൽ തന്നിട്ട് ജൂളിലേക്കോ ജൂളിൽ തന്നിട്ട് കലോറിയിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ you guys have to know this factor കേട്ടോ. So 1 calorie is equal to 4.2 joule. 1000 joule, Diya, what is that? 1000 joule. 4.2 joule. Okay, 4.2 joule. Got it? All set? Okay, got it. Yeah. So moving on. Yes. 1 calorie is equal to, yeah, it can be write as CAL as shortcut of 4.2. Oh, I put a small j. Yes, it is capital J actually, since that is coming after a scientist, right? Correct? Joule is a name from name of a scientist, right? Like Newton, we write capital N, we have to write capital J. Okay. And Diya, please don't make mistake. It is not 1000, it is 4.2 joule. Okay. And while writing as full, ingane ezhumbadana kunju j ezhundad ketta, JOULE. While writing like this, you have to write in small letters. Okay. So mechanical energy endha double alle. Mechanical energy double ആണ്. അതാരൊക്കെയാ? Kinetic energy and potential energy. We all know that. And potential energy രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. Potential energy രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? Potential energy due to configuration and potential energy due to പൊസിഷൻ. വെരി ഗുഡ്. ഒന്ന് അതിന്റെ പൊസിഷൻ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ആൻഡ് ഒന്ന് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ, അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ്. നമ്മളിപ്പോ അതിനെ പ്രോപ്പർലി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ. കിലോ കലോറി റയാൻ, കിലോ കലോറി കേട്ടോ. ഓക്കെ. Potential energy due to configuration. So you guys have to tell me energy possessed by a coconut on a coconut tree. Edinte adil varum? Energy due to position or energy due to configuration? Energy due to position, I'll just wave using one hand and just wave using both hands if it is potential energy due to configuration. Coconut on a coconut tree. Yes, it is due to പൊസിഷൻ അല്ലെ, കോക്കനട്ടിന്റെ പൊസിഷൻ കാരണമാണ്. വെരി ഗുഡ്. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കംപ്രസ്ഡ് സ്പ്രിംഗ്. വെറുതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന സ്പ്രിങ്ങിനെ വി ആർ കോൺഫിഗറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻടു സം അതർ ഷേപ്പ് അല്ലെ. എനർജി ഡ്യൂ ടു, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു കോൺഫിഗറേഷൻ. എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ ദി വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടാങ്ക്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ ചുരുക്കി പിടിച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണോ, വലിച്ചു പിടിച്ചേക്കുവാണോ? അല്ല, വി ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് little bit higher അല്ലെ, പൊസിഷൻ മെയ്ഡ് ഹയർ അല്ലെ, പൊസിഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. സോ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടാങ്ക് ഇസ് an example for potential energy due to position. Energy in the pole due to its bending during pole vault jump. Pole vault jump ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ പോളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബെൻഡിങ്, ഒബ്വിയസ്ലി അത് അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കാറ്? അല്ല. അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആണോ പ്രശ്നം? പൊസിഷൻ ആണോ എനർജി തരുന്നത്? അല്ല, അതിന്റെ ആ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തരുന്നത്. സോ two examples നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാലോ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു പൊസിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്യൂ ടു കോൺഫിഗറേഷൻ. യാ, ഓക്കെ മിസ്. അതെ ദിയ, അതെ കേട്ടോ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു പൊസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. സോ യാ, നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ആ അവസരത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് കിട്ടും. ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ്, പ്ലേസ് ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ബോട്ടിൽ ഓൺ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഫ്രം വർക്ക് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് ബോയിങ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, വെരി ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺലി, കാരണം കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യു ഗൈസ് ഹാവ് സം എക്സാം ടുമോറോ. സമ്മൺ സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. റിയലി? എന്നെ പറ്റിക്കുന്നതാണോ ഇവര്? ഫറൈസ് ലൈക്ക് മാം നോ, ഇല്ല. ഓക്കെ, ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ. അതാ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത്. യെസ്, സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ദാറ്റ് IT എക്സാം. 28th physics. That I know, Farah, my subject. That I know. Okay, so yeah, the water in a bucket. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ്. ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നു, ഒരു ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ബോട്ടിൽ അതിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. IT എക്സാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ കൃഷ്ണപ്രിയ, യാ സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ, വേഗം തരും കേട്ടോ ഇതിന്റെ റിവിഷൻ. സോറി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ. പ്ലേസ് എ ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ബോട്ടിൽ ഓൺ ഇറ്റ്. വെള്ളം എടുത്തു, നല്ലപോലെ ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിൽ അതിലേക്ക് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ്? ബോട്ടിൽ സിങ്ക് ചെയ്യോ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യോ? ഫിസിക്സ് എക്സാം 28th ഐ നോ ദാറ്റ്. അന്ന
Okay, what is that? Coming 4 days are my marathon, right? 4 ultra punch sessions. I know. Okay, so yeah, it will float. Bottle floats on water surface. അല്ലേ? ആവശ്യത്തിന് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആര് കൊടുക്കുന്നു? നമ്മുടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു. It is floating over. Now immerse the plastic bottle to the bottom of the bucket. ബക്കറ്റിന്റെ താഴെ വരെ അതിനെ പിടിച്ച് മുക്കുക. Immerse the plastic bottle to the bottom of the bucket. Don't you have to exert a force? Why is it so easily? പോവോ അത്? ഒന്ന് ഊതിയാ പോവോ താഴേക്ക്? ഒന്ന് ഊതിയാ താഴേക്ക് പോവോ? ഇല്ല. We have to apply, we have to exert a force. എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും? Only because the culprit. Who is the culprit? The upward force. Who is that upward force? You can write specifically. It is because water exert an upward force known as, oh good Manha, and upward force is known as buoyancy or buoyant force. Okay, some side business happening in the YouTube live chat box. Yeah. So water exert an upward force. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഉത്തരമായിരിക്കും വിചാരിച്ച അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ മായാവി പോയോന്ന്. അപ്പൊ I was like, okay fine, carry on. Okay, so that is the thing. Moving on to next question. When an object in water is lifted, what happens? When an object in water, വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കിടക്കുന്നു, നമ്മളത് പൊക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളത് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ? ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള പോലെയാണോ തോന്നുക? ആണോ? നോ. Diminished means what? ചെറുത്. Weight appears diminished. വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പൊക്കുമ്പോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക when compared to that in air. പകരം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളം കോരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ വെള്ളം കോരാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുന്നവരെ ബക്കറ്റ് കോരാൻ വരും, ചേട്ടൻ വരും. ഞാൻ വേണേ കോരാം. അനിയത്തിയോട് പറയും, വാട്ടറിന്റെ സർഫസിലെത്തിയാ പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം, നീ ഇതൊന്നും ബാക്കി ചെയ്തോളാൻ അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് വെയിറ്റ് ഇസ് ഡിമിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാ? ബോയിങ് ഫോഴ്സ് തരാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാ? ഇല്ല. സോ വി ഫെൽറ്റ് ദി ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി. അതാണ് പ്രശ്നം. It is because water exerts an upward force on the body placed on it. That is buoyant force. So what is buoyancy? You all know that when a body is immersed, padichota. When a body is immersed completely or partially in a liquid, the liquid exerts an upward force on the body. This force is known as buoyancy. Clear? All set? So ee kind of questions vannal ezhudu ennullavar just wave to the camera. Just wave to the camera. Okay, fine. Everyone is waving. Ma'am, poikolu ma'am. Okay. Tabulate some situation in your daily life where buoyant force experienced in liquids and gases. പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ അറിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ ഇത്രയും സിറ്റുവേഷൻ മിസ് തരുന്നത്. മാം ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ? ഷഹ്മ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പഠിക്കാതെ വിടരുത്, അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. ഓക്കെ ഷഹ്മ? അതെ അലോണ. So a hydrogen filled balloon rises in the air, ship floats on the surface of water, submarine work by controlling the upthrust of water, drawing water from well, weightlessness is felt when the bucket is underwater level, life jacket floats on the surface of water. These are the situation in our daily life where buoyant force experienced in liquids and gases. Clear? കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ആ സമയത്ത് തപ്പരുത് കേട്ടോ, ആ സമയത്ത് തപ്പരുത്. ക്ലിയർ? ഓ ദേവനന്ദ ഇസ് ലൈക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഞാനായിരുന്നു ക്ലാസ് ടോപ്പർ. ഫൈനൽ എക്സാമിന് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ കേട്ടാ. ഡിസൈൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു മെഷർ ബോയൻസി. ഒന്നുമില്ലടാ, ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും? ബോയൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓഫ് ബോയൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൽവീന, W1 മൈനസ് W2. രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക അല്ലെ, പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോണും ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ എടുക്കുക, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സൈസ് എടുക്കുക. രണ്ടിന്റെയും വെയിറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എയറിൽ വെച്ചും കാലിബ്രേറ്റ് മീൻസ് അളക്കുക, മെഷർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിനു ശേഷം അളക്കുക. W1 മൈനസ് W2 is the laws of weight. So this is an experiment to measure. We just designed an experiment to measure buoyancy. അപ്പോൾ buoyancy എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിരിക്കരുത്, പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേട്ടോ. പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ വെച്ചാലും പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം?
എന്ത് ചിന്തിക്കണം? ബോയൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ക്ലിയർ ഗൈസ്? ഓൾ സെറ്റ്? മൂവിങ് ഓൺ. So observation, stone and the metal piece lose weight in water. Conclusion, buoyancy is the same as the loss of weight experienced in water. So if you want to measure buoyancy in an experiment or in a problem, you have to calculate what? The loss of weight. Please do digest. ദഹിപ്പിക്കി തിന്ന് ദഹിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ശരി. ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല കുട്ടാ, അത് ബ്ലാക്കിന്റെ മുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. ഫറയ്ക്ക് ഒരു സംശയം, മിസ്സെങ്ങ മുടി വെട്ടിയോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Okay, so this is the thing. Buoyant force of the liquid is equal to loss of heat. Okay, fine. കുറെ പേർക്ക് നാളെ സ്കൂളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം പോലും. ഓക്കെ, എനിവേസ് 7:30 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം കേട്ടോ. മൈ അൾട്രാ പഞ്ച് സെഷൻസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഗൈസ് ഇൻ ദിസ് സൂം. ഓക്കെ, യാ, മൂവിങ് ഓൺ. വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയൻസി? എത്ര വട്ടം പറയുന്നോ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ്, സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട്, വോളിയം ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് കേട്ടോ. പഠിച്ച് അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് തലതിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചേക്കരുത്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ്, എന്തിലാണോ മുങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി, എന്താണോ മുക്കുന്നത് അതിന്റെ വോളിയം. ഓക്കെ. ഒരാൾ അവിടെ കോഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്, DLVO. ശരി സാർ, ശരി ഫറ. DLVO, ശരി. Density of the liquid, volume of the object. These are the two factors. And what is the relationship? They are friends. They are thick friends. Okay? Yeah. As the density of the liquid increases, buoyancy also increases. As the volume of the object increases, buoyancy also increases. Clear? Okay, all set. Moving on. Which principle define the relationship between the weight of the fluid displaced and its buoyancy? ഏതോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളോട് പറയാണ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബോയൻസി, അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ഒരു സാധനത്തിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാ? ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. That is Archimedes principle. When an object is immersed partially or completely in a liquid, the buoyancy experienced by it will be equal to weight of the liquid displaced. കുറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ബോയൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പകുതി വരെ നമ്മൾ പറയും, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് ബോയൻസി എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമല്ലോ, ബോയൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇത് നോക്കിയേ, ബോയൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്. നമ്മളൊരു സാധനത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഫുൾ നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇട്ടാല് അവിടെ എത്ര ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി. അതാരെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയപ്പോ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? Anyways, theory, ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. There is Archimedes principle. Yes, Archimedes ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഫറ is like Eureka. ഒരു കാര്യം തന്നെ വളച്ചും തിരിച്ചും പറയുന്നു. Okay, answer, but different points വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Find out the reasons for the following. പറ്റോ? ഇതിനൊക്കെ റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ, the buoyant force chapter is very thorough with you എന്നർത്ഥം. A piece of stone experiences loss of weight within water. What is the reason? A piece of stone experiences loss of weight within water. The reason is it is because the buoyancy exerted by the water. It is due to the, yes, you can write it is because the upward force, or you can use the term buoyancy, or you can use the term buoyant force. Okay, very good. Though an egg sink in pure water, it floats on salt water. ഫറ അവിടെ കാണാപ്പാടങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. Though an egg sink in pure water, പ്യൂർ വാട്ടറിലെ മുട്ട സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, മുങ്ങിപ്പോകുന്നു, പക്ഷെ സോൾട്ട് ഉപ്പിട്ട് കലക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഉപ്പിട്ട് കലക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം എഴുതിക്കൂടാ. ദിസ് ചാപ്റ്റർ നെയിം ഇസ് ഡെൻസിറ്റി. No, please think logically. The chapter name is buoyant force. So, അല്ലെങ്കിൽ buoyant force. So, you guys have to write in terms of buoyancy, not only in terms of density. Density terms le എഴുതിയാലും correct ആണ്. പക്ഷേ you guys have to specifically write in terms of buoyant force. കേട്ടോ? So, density കൂടുതലാണ് salt waterൽ. Density കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബോയിങ് ഫോഴ്സും കൂടുതൽ. എത്ര സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്നു ആര്? ഉപ്പ് വെള്ളം. അപ്പോൾ it will float. Yes, buoyant force increases. As pure water has lower density, it has less buoyancy. കൂടെ അങ്ങ് എഴുതിക്കോ.
saline water adayithu uppu vellam has greater density and so greater buoyancy. So egg sink in pure water, float on salt water. You have to write like that. More density, more buoyancy, more upward force, so it floats. Yes, answer. That is the thing. Kerosene floats on water. What is happening? Kerosene floats on water. Kerosene density കുറവാണ് ആരെക്കാളും വെള്ളത്തിനേക്കാളും. A ship floats on water. What is happening? It is because weight of the ship is equal to the weight of the water displaced by it. കേട്ടോ? അവിടെ flotation പോലെ പറയാ. Yes, Neha. That is the thing. A ship floats on water. We can also say that volume as well. അല്ലേ? Volume termsലും പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാ വോളിയം എങ്ങനെയാ? Yes, principle of flotation. എങ്ങനെയാ വോളിയം increases. Okay, so buoyant force also increases. പകരം ഒരു ആണിയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നെങ്കിൽ it will sink for sure. When a body was placed in a liquid, it remained in the same position. When a body was placed in a liquid, it remained in the same position. What is happening? Density of the body is same as that of the liquid. എടാ രണ്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആവുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങോ എന്താ സംഭവിക്കുക? മുങ്ങിപ്പോവോ? There is no density difference. It will be there in the same position. Okay, yeah. Does a ship that enter freshwater lake from the ocean? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ചിലപ്പോ ഓഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുമാവാം കേട്ടോ. ഫ്രം ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ടു ദി സിങ്ക് എന്നും ആവാം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉത്തരം എഴുതാൻ. യെസ്, ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വന്നിരുന്നു. Does a ship that enters freshwater lake from the ocean sink more or rise more? Sink ചെയ്യാണോ ചെയ്യാ, റൈസ് ചെയ്യാണോ ചെയ്യാ? ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഓഷനേക്കാൾ? വേഗം പറയും. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലോ കുറവോ? ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ? ഓഷനിൽ ഉപ്പ് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പൊ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സോ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ മുകളിലേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് കുറവാണ്, അപ്പൊ അത് മുങ്ങും. കറക്റ്റ്. ഇഫ് ദ ഷിപ്പ് enters to fresh water, it will sink. The ship will sink more. Am I correct? പകരം ഫറാത്തിക്കല്ലേ, പകരം നമ്മുടെ ഷിപ്പ് enters fresh water lake instead of ocean. ക്ലിയർ? ഓഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓഷനിൽ കുറെ ഉപ്പ് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്, ബോയിന്റ് ഫോഴ്സും കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ റൈസ്. പകരം ഓഷനിലേക്കാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചാ വായിച്ച. അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് തവണ. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നല്ലപോലെ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ കേട്ടോ. Sea water has more density, higher buoyancy. Pure water, less density, less buoyancy. So, ship enters a freshwater lake from the ocean, sink. മറ്റേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഓഷനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, പകരം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴും. ഹൗസ് മൈ ഷിപ്പ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു വായിച്ചു. ഓക്കെ, ക്രിസ്മസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെടാ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഡെൻസിറ്റി. Thank you, Neha. Density of water is. Yadu Krishna, all set? Are you a grade 9 student? Okay, so density of water, obviously 1000 kilogram per meter cube. Now my question is, what is the relative density of water? What is the relative density of water? 100% it is 1000 by 1000 known as you will get it as 1. The density of water is 1000 kilogram per meter cube. എങ്ങനെ relative density കണ്ടുപിടിക്കുക? Relative of the substance divided by relative density of the water. So 1000 by 1000 it is 1. Relative density of water is 1 and the density of water is 1000. ആരും തമ്മിൽ മാറ്റി എഴുതരുത് കേട്ടോ. Which device is used to measure the relative density of a liquid? Which device is used to measure the relative density of a liquid? It is
Hydrometer. Very good. The answer is hydrometer. Relative density of liquid. What if the question is about milk? Which device is used to measure the relative density of milk? Yeah, it is lactometer. Name two instruments which work on the principle of flotation. Name two instruments which work on the principle of flotation. Yes, രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, ഒന്ന് ലാക്ടോമീറ്റർ. ഇത് ജനറലി ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ, ഇത് മിൽക്കിന്റെ കേസിൽ. വെരി ഗുഡ്. Please take your notebook. Let's do a problem. You guys can do along with me. Alan, everyone. A child raised a body of mass 250 gram. Appo thanne ethi vekka alle. Mass equal to 250 gram. To the top of a table of height 1 meter. Okay, the height is given as 1 meter. Okay, find the magnitude of work done by the child. Yes, Iona. Find the magnitude of work done by the child against the gravitational force. Find the magnitude of work done. So, check the question എന്താ? Work done ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. Work done against gravity എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, what is the expression for work done against gravity? W is equal to, very good, mgh. Mass is already given in grams. You have to convert it into kilogram by dividing it with 1000. Clear? So mass 0.25 kilogram into g can be taken as 10. 10 എന്ന് എടുത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Into what is the height? എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പൊക്കുന്നത്? Against 1 meter ഹൈറ്റിലേക്കാണ് പൊക്കുന്നത്. സോ എന്ത് പറ്റി നേഖ മരിയ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടാ. So the work done is 2.5 and the unit is joule. കേട്ടോ? The work done W is equal to 2.5 joule. Moving on. Clear, right? Work done against gravity, W is equal to mgh is the equation. Clear? All set? So I'm moving on to next question. Get up. Work is said to be done when the child raised a book from the ground to the top of a table. What is the situation? Work is said to be done when a child raised a book from the ground to the top of a table. നിലത്തിരുന്നിരുന്ന ഒരു ബുക്ക് പൊക്കി ടേബിളിന്റെ ടോപ്പിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. Yes or no? You guys are agreeing with it? Miss G 10 എന്ന് തന്നിട്ടും നമ്മൾ 9 പോയിന്റ് എടുത്താൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതിനാരും തെറ്റ് പറയില്ല അൻസ, കേട്ടോ. They are giving like you can take it as 10 just to make your calculations easy. അല്ലാതെ 9.8 ആണല്ലോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ, അപ്പൊ അത് മോൻ എടുത്താലും തെറ്റാന്ന് ആരും പറയില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് ടു മേക്ക് ദി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈസി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 10. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the work done on an object by crane, is this positive or negative? Work done on an object by a crane when the object is lifted up. Crane പൊക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക്, ഒബ്ജക്റ്റ് നീങ്ങുന്നത് മുകളിലേക്ക്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ആ കേസ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. MAG ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമോ? What is that? Oh, this MAG അല്ലടാ, MGH. Ryan, it is M into mass into acceleration due to gravity into the height. MGH. എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ G ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊക്കുന്നത്, അത് എത്ര മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? The work done against. The work done. കേട്ടോ? റയാൻ ക്ലിയർ? മടുത്തുന്നോ അഫാൻ? ഇത്ര ഇച്ചിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഇല്ല അൻസ, ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ ക്രെയിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റോങ് ആണ്. ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, റോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കേട്ടാ. ഓക്കെ, അതിന്റെ സെയിം മലയാളം മീഡിയം ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, 8:30 ബ്രേക്ക് ഇല്ലേന്ന്? എടാ 8:30 ബ്രേക്ക് ആണോ വേണ്ടത്, അതോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ടാൽ മതിയോ? കാരണം വെരി ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെഫ്റ്റ്.
to discuss with. കേട്ടോ, ബ്രേക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ വന്ന് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? നോ നീഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക്, റൈറ്റ്? പെട്ടെന്ന് വിട്ടാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്ന നെക്സ്റ്റ് തിങ് പഠിക്കാലോ, സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാലോ. ഇന്ന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിടാൻ പറ്റൂ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഗ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് 9:30 തന്നെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് തീരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, കാരണം കുഞ്ഞു 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മിസ് പെട്ടെന്ന് വിടാം, നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തേക്ക് സ്കൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമോ റയാൻ? വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? I'm not getting you. It's okay. We'll find it at the end of the session. കേട്ടോ? Okay, continue the class. Fine. നോക്കിയേ, ഒരു കുട്ടി, everyone please do listen. ഒരു കുട്ടി, okay ദിയ, താഴെ നിന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് മുകളിലെ ടേബിളിൽ വെക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ നടന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So the question is, what are the factors on which work done depends? Come on. എടാ, ബോയൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ, വർക്ക് ഡണ്ണിനെ, നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒബ്വിയസ്ലി വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആലോചിക്കുക. ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമാണ് the 2 factors. Okay, what is the SI unit of work? What is the SI unit of work? You need to sleep, Aaron and Emil? Okay, പോയിട്ട് വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. ഓക്കെ അനീറ്റ പറയൂ, what is the SI unit of work? It is Joule, 100%. Identify the situation where work is said to be done. എവിടെയാ വർക്ക് നടന്നേ? 4 സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ വർക്ക് നടന്നേ? A wall is pushed by a child. വെറുതെ നിൽക്കുന്ന വോളില് കുട്ടി തള്ളുന്നു. കുട്ടി നല്ല പോലെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, the force part is done. What about the displacement part? Wall displace ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ അവിടെ വർക്ക് നടന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഒന്നുകിൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റൂ, ഫോഴ്സ് നടന്നതായിട്ട്, അല്ല സോറി, വർക്ക് നടന്നതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് വെൻ ഹിറ്റ് ബൈ എ ബാറ്റ്. ബാറ്റ് മുന്നോട്ടേക്കാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. പോട്ടെ, ബോള് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്വപ്നത്തിൽ അടിച്ച ചിലപ്പോൾ അനങ്ങൂലായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തായാലും അനങ്ങുന്നുണ്ട്. ബോൾ ഓൾസോ മൂവ് ഫോർവേഡ്, അല്ലേ ഗൗരി? യെസ്. സോ അഗൈൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ? എ പേഴ്സൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. തലയിൽ ലോഡും വെച്ച് നിൽക്കുക, അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? അയാളുടെ തലയിൽ നിന്ന്, തല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്വേർഡ് ആണ്. ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് അയാളുടെ തലയിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ലോഡ് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഗ്രാം എങ്ങനെയാ കിലോഗ്രാം ആക്കുന്നത്? എടാ, 1 കിലോഗ്രാം, സോറി ഗൈസ്, ഐ എം ഇന്ററപ്റ്റിംഗ് യു ഗൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. 1 കിലോഗ്രാം എത്ര ഗ്രാമാ? ഷഹ്മ, 1 കിലോഗ്രാം എത്ര ഗ്രാമാ? 1K വ്യൂ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 1K വ്യൂ എത്രയാ? ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 1000 ഗ്രാം. It is 1000 gram. അപ്പോ 1 ഗ്രാം എത്രയാ? 1 ഗ്രാം എത്ര കിലോഗ്രാമാ? 1/1000 kilogram. Am I right? മിസ്സിന് ഇവിടെ ഒന്നാക്കണമെങ്കിൽ I have to divide with 1000 here and also there. I just divide with 1000 both sides, the equation. Okay. Now, you want to calculate some gram into kilogram. So if it is 20 gram, so I will multiply with 20 gram. So I also multiply with 20. What does that mean? You have to divide with 1000 just to convert gram to kilogram. Small to big division. പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ ബിഗ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് കൺവേർഷൻ എങ്കിൽ you have to divide with that conversion factor. Clear? 250 അങ്ങനെ തന്നേലേ. Which question കുട്ടാ? നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? Yes, 250 gram ആയിരുന്നു. We just divide it with 1000 and convert it to 0.25 kilogram. Yes, answer. That's it. Displacement നടന്നാൽ അവിടെ obviously what? വർക്ക് നടന്നു ഫറ. നമ്മളൊരു വോള്, ആ വോള് വെറുതെ മൂവബിൾ വോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തള്ളുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. ഓക്കെ, വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ കേസ് ദ ജനറൽ വാൾസ് വിൽ നോട്ട് മൂവ്, അല്ലേ ഫറ? ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ കേസ്, ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ആൻ ഐഡിയൽ കേസ്, വാൾസ് ഒരിക്കലും തള്ളിയാൻ നീങ്ങുന്നതല്ല. അതിനെ വോൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എനിവേസ്
Yeah, so we were in this question, right? Yeah. What are the factors? നമ്മൾ നോക്കി and the SI unit of work നോക്കി joule ആണ്. Cricket ball moves forward when hit by a bat. Yes. A person is standing with a load. No. A ball is pushed by a child. No. A trolley is being moved by pushing it. Yeah. Trolley നമ്മൾ push ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ പോവാ. And there is a displacement also. So that is the things. That is the thing. Okay. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് വർക്ക് നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ഇനി എന്റെ മക്കൾ വർക്ക് നടന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന എഴുതോ ഇല്ലയോ? ശ്രേയസ് ടയർഡ് ഓർ വാട്ട്? എഴുതു everyone. Okay, good. 3 situations related to work are given below. കണ്ടോ വർക്കിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും സിറ്റുവേഷൻസ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറയും. പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ. ഓക്കെ okay, some friendships are growing. 3 situations തന്നിട്ടുണ്ട്. Pushing an object of mass 10 kg across horizontal floor. ഒരു horizontal floor 10 kg mass ഉള്ള ഒരു object. 10 kg mass ഉള്ള object. We are pushing it. What will happen? നടക്കോ? Work നടക്കോ? Obviously work നടക്കും. മുന്നോട്ട് പോവും. Lifting object to a height of 5 meter. I am lifting an object to a height of 5 meter. Yes, I am applying force in this direction. Yes, the object is displacing also in this direction. Yes, work is happening. A boy standing still with an object on his head. കാര്യമൊന്നുമില്ല. Okay, we can say in terms of physics we can say you are not doing any work. Okay, all set? Okay, moving on. Some situations are given below. Again, a man climbing up a ladder carrying a load on his head. A boy is pushing a strong wall. A man carry a load on his head. Boy walking along the ground with a bag of mass 10 kg. Boy walking along the ground with a bag of mass 10 kg. Identify the situation where work is not done against gravity. Justify the answer. ഇവിടെ question ശ്രദ്ധിക്കുക. Work is not done against gravity. Gravity against allade. Identify the situation where work is not done against gravity. Pushing the wall, pushing a strong wall. And justify the answer also. A man carries load on his head as well. Okay, identify the situation where work done is not against the force of gravity. Now, justify the answer. In these 2 situations, there is no displacement in the direction of force. Okay, force applies in the direction length illa, displacement illa. Similar questions, I am not investing so much time on similar question. Moving on, examples for positive work and examples for negative work. If you guys don't know how to like spontaneously write the examples, please by heart these things. Okay, please by heart these points. Okay, kicking a football, obviously positive work ആണ്. ഞാൻ kick ചെയ്യാൻ force എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ട് football നീങ്ങുക. Cutting a fruit with a knife, I am applying a force using the knife in the downward direction, and the knife is also moving in that direction, right? A car moving forward, obviously we are giving force to in forward direction, and the car is also moving forward. Now, negative work. A car moving on the road, work done by the friction is the main example for negative work. എവിടെ ആക്ട് ചെയ്താലും ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പ്ലീസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മിസ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താല് ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പോസിറ്റീവാ 100%. അത് മുന്നോട്ടല്ലേ നീങ്ങുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സാധനത്തിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളിയാല് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. പക്ഷേ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആര് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്ത വർക്ക് എങ്ങനെയാ? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട്. ടീച്ചർ അന്നേരം മാഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെടാ, തംസ് അപ്പ്. Friction, Alona. So frictional force is always doing what work? Positive, 0, negative. ഏത് വർക്കാ? നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. മോഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ. മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ.
മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദി സെൻസ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, എടാ മുകളിലേക്ക് ഒരു പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റില് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റില് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? ഒബ്വിയസ്ലി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മുകളിലേക്കാണ്, അതിൽ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു സാധനത്തിലോ, ഒരു മാങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നു, അതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? പോസിറ്റീവ്. That is the thing. Yeah, moving on to only some more questions left. Get up. Yeah, so this was the question. I hope it's clear. Appo positive work inum negative work inum ini zero work in example chodichalo appo blank out aayittu irikkerudhu. Ini ichiri question koodi ullada. Okay, so zero work in example chodicha ningal endu ezhudum vegam para. Zero work. അതെ എഴുതിയ ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെ കണ്ടാലും അത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ. സോ പറയൂ, സീറോ വർക്ക്. വോൾ, പുഷിംഗ് എ വോൾ അല്ലേ, പുഷിംഗ് എ വോൾ. അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ ലോഡും കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ സീറോ വർക്ക്. ക്ലിയർ? മൂവിംഗ് ഓൺ. The relative density of mercury is given as 13.6. What does this mean? Will a solid cube of density 10 gram per centimeter cube float on mercury? Justify. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഒരു സാധനത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി തരും, എന്നിട്ട് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ലിക്വിഡിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയും മുങ്ങുന്ന ക്യൂബിന്റെ, പൊങ്ങും നമുക്കറിയില്ല, അതിലിടുന്ന ക്യൂബിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഒന്നിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി, അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് എഴുതാത്തത് കേട്ടോ. ഒന്നിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഫ്ലോട്ട് ആണോ ചെയ്യാ മുങ്ങാണോ ചെയ്യാന്നാണ് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി, അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അർത്ഥം? 13.6 എന്ന് കിട്ടുന്ന അർത്ഥം. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? ഒരു സോളിഡ് ക്യൂബിന്റെ ഡെൻസിറ്റി, മിസ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. എഗെയിൻ അത് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും, യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. 13.6 ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കിട്ടുക. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി 13.6 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 13.6 ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഡെൻസിറ്റിയും കിട്ടുക. നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ഡൂയിങ് കാൽക്കുലേഷൻ, ജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ചെയ്തതാ. ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാ കിട്ടുക. നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അതിനോട് ഈക്വൽ ആയ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുക. യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ലിക്വിഡിൽ അവരിടാൻ പറഞ്ഞ സോളിഡ് ക്യൂബിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയേ, 10 ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. മുങ്ങോ പൊങ്ങോ? ഫ്ലോട്ട് ഓർ സിങ്ക്? വേഗം പറഞ്ഞോ, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യോ സിങ്ക് ചെയ്യോ? വേഗം. Yes, Farah, very good. What about others? Yes, Alvina, very good. No one else? Yes, answer, correct answer. എടാ 13.6 കിലോ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ 10 ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ആശിഷ് തെറ്റിക്കലടാ. 10 ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇട്ടാല് 13.6 ഉള്ളതിൽ 10 ഉള്ളത് ഇട്ട എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ കുറഞ്ഞത് മുങ്ങോ ആശിഷേ? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള മണ്ണെണ്ണ മുങ്ങിപ്പോവോ ആശിഷ്? ഇല്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ആശിഷിന്. ക്ലിയർ കൂട്ടാ? Yeah, it will float. That's the thing. Explain the energy transformation concept is very important. കേട്ടോ? Okay? New words. Yeah, Farah. Explain the energy transformation that occur when a stretched rubber band is released. Miss, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എനർജിയാണ്?
എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ടടാ. കൺവേർഷൻ എന്താന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എന്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. വേഗം പറയും. മിസ് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എനർജിയാ? ബേസിക് കാര്യം ആദ്യം പറയണം. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പൊസിഷൻ ഓർ കോൺഫിഗറേഷൻ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് അനന്യ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു കോൺഫിഗറേഷൻ. ടു, അത് എന്തിലേക്ക് മാറാ? മിസ് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് അല്ലെ? സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്കാണ് എനർജി കൺഫർമേഷൻ. മനസ്സിലായോടാ? ആരാ ചോദിച്ചേ എങ്ങനെയാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന്? ഈ കൺവേർഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, moving on. When we can say that work done by a force. എപ്പോഴാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? എപ്പോഴാ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, when the force is applied and the object is displaced in the same direction, we can say a positive work has to be done. Miss, idella previous question എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാ ചോദിച്ചേ. ഓ, അത് എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓ, അതൊന്നുമില്ലടാ. കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്കും മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ആവും കേട്ടോ. ആൻസർ നോ വറീസ്. യാ, ഇൻഡിവിജ്വലി രണ്ടും ചെയ്യണം. ഇൻഡിവിജ്വലി എങ്ങനെ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമാക്കും, എവിടെയാ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വരെ താഴെ വരിക, അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ. യാ, a 10 Newton weight is hung on a spring balance and weight is lowered into the water. Now the reading showing the balance would be. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചേ. 10 Newton weight hung on a spring balance and the weight is lowered into the water. 10 Newton weight ആണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ്. മിസ് അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോ അവിടെ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റീഡിംഗ് എത്രയാ? We all know that ഒരിക്കലും എയറിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിറ്റ് ലിക്വിഡിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. It will reduce. So 10 ന്യൂട്ടണിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. That is none other than 6 Newton. Concept clear? Yes, Alona. Clear? Yes, Diya. So 6 Newton will be the answer. Obviously, അവിടെ കുറയല്ലേ ചെയ്യാ weight. Force is acting on a body. Cannot do any work if the force is experienced by the object are. This is a mixed question from the chapter laws of motion and work. നമുക്കറിയാം വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേണം. ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ? ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് 10 ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടും 10 ന്യൂട്ടൺ, ഇതാണല്ലോ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ഇത് മൂവ് ചെയ്യോ? ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ പോയിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. There will be. Yes, Agneya. Yes. 9 മണിക്ക് വിടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. I will do that for sure because we are dealing with a very small 2 chapters. Okay. പക്ഷെ നാളെ മുതൽ ഇതെന്നോട് ചോദിക്കും. നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോകാൻ നോക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി കാൺട്ട് ഡു ദിസ്. ഓക്കെ. യാ, 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we all know that there will be no displacement. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് വർക്ക് നടന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. സോ if the forces are balanced, the balanced force cannot do work. അല്ലേ? We can say like that, right? Force balanced ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല, സോ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. ടീച്ചർ വെനസ്ഡേ 8 PM ആണോ ക്ലാസ്? യെസ് നേഹ, യെസ്. Write down the reason why a ship weighing tons of iron floats in sea water even though very light iron rods sink in the water. We all know the concept, right? Flotation terms lo ezhudam, volume terms lo ezhudam. Volume edina kudal ship alle iron rod toy nu vantu mungi po, correct? Yeah, that is the thing. Nammal already kanda question aata. Slotted weights are lowered into liquids. Look at this question. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ജനറലി മറ്റേ ചാപ്റ്റർ 1 ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് നോക്കൂ, നമ്മൾ സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ്സ് തൂക്കിയിട്ട വെയ്റ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലിക്വിഡ്സിലേക്ക് മുക്കാൻ പോവാണ്. ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ കാർത്തിക്? ഓൺലി 1 2 3 4.
അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. 9 മണിക്ക് വിടണമെങ്കിൽ വേഗം വേഗം പഠിച്ചോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഏത് ലിക്വിഡിലാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുക? വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കണം. കറക്റ്റ്. ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഹാദി ഈസ് ലൈക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ. 8 മണിക്ക് തുടങ്ങണേ വെനസ്ഡേ. ഷഹ്മ, I have another class for grade 8 students. For our grade 8 students as well, they have exam on the same day, right? So Wednesday I have what? Ultra punch for grade 8. അപ്പോ മിസ് ഫ്രീ ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? 8 മണിയാണ്. Got it, ഷഹ്മ? ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ എടുക്കുന്നേ. ശരി. അപ്പോ in which liquid its weight felt more എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവ് ഏതിലാ? ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ മുക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടറിലുണ്ട്, ഗ്ലിസറിനിലുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ കണ്ടിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതരുത് കേട്ടാ. അവരാകെ 3 ലിക്വിഡിലെ മുക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നോക്കിയേ. നോ ഫറ ഇല്ല അമൃത. നോക്കൂ, ഇതിൽ 3 മുക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇതിൽ 3 മുക്കിയിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ. ഇതിൽ 3 ഏതിലാണ് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കുറവ്? വാട്ടറിന് 1000, സാച്ചുറേറ്റഡ് സോൾട്ട് വാട്ടർ 1025, and for glycerin it is 1280. yes, വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ, അവർ തന്നിരിക്കുന്ന 3 എണ്ണത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവ്. ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സും കുറവ്. ഇങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ല, ഇങ്ങോട്ടാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ്. വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വാട്ടറിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ഉത്തരം തെറ്റിച്ചാ? കുറെ പേര് പോയി കെറോസിൻ തെറ്റിച്ചാ? in which liquid its weight felt least? വെയിറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ്, നല്ല സപ്പോർട്ട് താഴെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആള്. who is none other than glycerin. glycerin ആണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ, ബോയിങ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ, ഹൈ സപ്പോർട്ട്, സോ വെയിറ്റ് കുറവ് ഫീൽ. ഓക്കെ, വെയിറ്റും ബോയിങ് ഫോഴ്സും തമ്മിലൊരു മത്സരമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Write down the reason for experiencing different weights in different liquids. What is the reason? Difference in density. So difference in buying force. Density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടരുത് കേട്ടോ. Please do write the answers in terms of buying force as well. എടാ അറിയാലോ എവിടെയൊക്കെയാ വർക്ക് നടന്നത്. ഓക്കെ, വർക്ക് നടന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ? നമ്മുടെ ഇവിടെ ആള് മുകളിലേക്ക് ലൈക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. പുഷിംഗ് ട്രോളിയിലുണ്ട്. മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് എ ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ. അവിടെ ഇല്ല. We all know that. I'm not spending too much time. Which are the occasion in which work has not been done? Justify the answer. Displacement ഇല്ല എന്ന് മാത്രം എഴുതാ കേട്ടോ. That is the justification. There is no displacement. അല്ലെ സൂര്യദേവ്? Pushing a rock. അവിടെ force ഉണ്ട്, displacement ഇല്ല. That is the reason. Okay? Yeah. What are the factors that influence the work? എടാ force and displacement എടാ. How is the quantity of work done can be calculated? Force into, it is the product between force and displacement. F into S ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Miss, density increase, buoyant force will be increased there. Density and buoyant force are thick friends. If one increase, other also increase along with. Okay. If volume of the object increases, buoyant force also increases. Okay. Diya? Yeah. Diya, confusion വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഉപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സാധനം പൊന്തി കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? വെള്ളത്തിലേക്കാളും താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നോണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ. സപ്പോർട്ട് കിട്ടും, അതായത് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ. എവിടെ? ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, just think like that. Yeah, moving on. Speed up. എന്താണ് relative density of a substance? അറിയാലോ, it is the ratio between density of a substance to the density of water. Which instrument measures the relative density of liquids? It is hydrometer. On what principle does this device work? Principle of flotation. And you have to by heart the definition for principle of flotation. Don't forget that. Okay. Which of the following is the relative density? ഇതിലേതാ relative density? ഇതിലേതാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി? യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഏതോ അതാണ്. കുറെ പേര് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നോ നീഡ്. ഏതിനാണ് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തത്? അവനാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഗൈസ്. Complete the table by observing the picture. For sure we can do that. Write down the situation in which the work done is negative. എടാ ഇതിൽ ഏതിലാടാ work done നെഗറ്റീവ് ആവാ? നോക്കിയേ 4 കേസിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എവിടെയാ work done നെഗറ്റീവ്. ഏതിലാ work done negative? Friction. Obviously work done negative വരിക ഫ്രിക്ഷനിലാണ് കേട്ടോ.
P to D, force applied by the child. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ കുട്ടിയുടെ നിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടി ബോക്സിനെ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ദൂരേക്കല്ല പുഷ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, സ്വന്തം അടുത്തേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, P to D ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ചൈൽഡ്. അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തേ, സോ പോസിറ്റീവ് വർക്ക്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാ? A to P, P to C, C to P, not P to C, അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. Yes, gravitation force will act downward. Okay, so A to P. Force of friction, if the object is moving this way, the frictional force will act in opposite way, P to D, and it is the negative work. Okay, force applied by the table on the box. Yes, the surface of the table is acting a normal force. Okay, that is C to P. Clear? Yeah, and negative work, force of friction. Please complete the flow chart properly. Where is the flow chart? I will draw that. Okay, so mechanical, oh my gosh, adavada parayan paadille. Where is the pen? Yeah, ഇവിടെ ഒരു energy, this is branching into, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. I am drawing my kind of flow chart. So ഇവിടെ A എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി due to dash, and also വീണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and potential energy due to, പറഞ്ഞോ ഏതായിരിക്കും? ഒന്നില് പൊസിഷൻ എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, സോ ദ അതർ വൺ വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഡ്യൂ ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് എനർജി എന്ന് വരും? ഇവിടെ ഹാഫ് mv² എന്നാണ് അവർ തന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹാഫ് mv² എന്നാണ് അവർ തന്നേക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഏത് എനർജിയാ? ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി, EK, കൈനറ്റിക്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ്? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെ? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓൾസോ എഴുതുമല്ലോ നിങ്ങൾ. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. Write down the type of potential energy stored in each of the following situation. തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സ്വഭാവം പറയുക. എനർജി ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ട്രീ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു പൊസിഷൻ. എനർജി ഓഫ് എ compressed spring, potential energy due to configuration. Energy of water in a tank located at a height, position. Potential energy due to position. Okay. Energy is the ability to do work. Agreed? Energy is the ability to do work. Yeah. What is the unit of energy? It is joule. Question vanu. If 21 calories of heat energy is completely used to do work, how much work will be done? എത്ര കലോറി ഉപയോഗിച്ച്? 21 calories of heat energy ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ വർക്ക് എത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. സോ അവര് കലോറി കൺവേർഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. 1 joule is equal to 4.2 calories. Okay, so 21 കലോറി എത്രയാ മിസ്സിന്? അപ്പൊ ഒരു കലോറി എത്ര ജൂൾ ആണെന്ന് അറിയണം. That is 1/4.2 joule. So 21 calories will be equal to 21 divided by 4.2 joule, which is equal to 5 joule. Clear? All set? So 1 joule എത്ര കലോറി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. 21 കലോറി എനർജി ഉപയോഗിച്ച്, ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആദ്യം തന്നെ 21 കലോറിനെ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി? നമ്മള് ജൂൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 5 ജൂൾ വർക്ക് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? സി പാർട്ട് എന്താ? വാട്ട് വിൽ ബി ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ 5 kilogram object when it is a height of 10 meter? Clearly mgh is the equation. Work done against gravity. Okay, potential energy കണ്ടുപിടിക്കുക. എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് കേട്ടോ. പല സിറ്റുവേഷനിലും വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എനർജി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക, എനർജി ചോദിച്ചാൽ വർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. വർക്ക് ഡൺ ഇസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു എനർജി. എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത് എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അത് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? mgh, മാസ് ഇൻറ്റു g, 9.8 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് 10 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് തിങ്. 10 meter എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മൂവിംഗ് ഓൺ. Analyze the following situation and write down the reason for them. Helium filled
toy balloons rise up in the air while carbon dioxide filled balloon fall down in the air. What is the reason? Helium filled toy balloon, buoyant force experienced by helium filled toy balloon is greater. Helium നിറച്ച toy balloonന് high level of support. മനസ്സിലായോ? High buoyant force. പൊക്കോ. Okay. At the same time, the weight are displaced. So, അവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേ statement എഴുതിയെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. The weight of the air displaced by the balloon is greater than weight of the balloon. Helium filled balloon rise in the air. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. A ship float and comes up in the water when cargo is unloaded from the ship. ആ ഷിപ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്ന കാർഗോ വെയിറ്റ് എല്ലാം അൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് കംസ് അപ്പ്. റീസൺ എന്താ? ഒബ്വിയസ്ലി കാർഗോ അൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോ വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഇക്വാലന്റ് വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ പോരെ? മതി. So when weight decreases, ship rise in the water. When the weight decreases, ship rise in the water. അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വെയിറ്റ് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും വാട്ടറിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. സോ വെയിറ്റ് ഒരു സാധനത്തിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, അത്രയും വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയോ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത്രയും വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണ്ട, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പൊന്തി കിടക്കും. Cargo jeans എന്നൊക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഓക്കെടാ. So the power machines is expressed in the unit of watt. What is the unit of pressure? Watt is the unit of pressure. Okay, WATT, or we can say capital W. Power in the unit. Power is an important concept. Work, energy and power. So what does the term power mean? Power എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Work done in unit time. Very good. Power is equal to work by time. If the time is 1, work done in unit time. Power is equal to work done itself when the time is 1, or we can say unit time. Yeah. എടാ അടുത്തൊരു കൺവേർഷൻ 1 കലോറി 4. നമ്മുടെ കലോറി ജൂൾ കൺവേർഷൻ പഠിക്കാനുള്ള പോലെ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വാട്ടും ഹോഴ്സ് പവറും തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻ. വാട്ടും ഹോഴ്സ് പവറും തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻ. മിസ് ഉത്തരം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. If an object with a mass of 1 quintal is lifted to the top of a 14.92 meter high building in 5 seconds, what will be the power of the device in horsepower? Horsepower-ലാണ് പവർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. യൂണിറ്റ് ഹോഴ്സ് പവറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പ്രഷറോ? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അലോണ? ഞാൻ പ്രഷർ എന്നാണോ പറഞ്ഞേ? Actually it is power. Okay, തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ power is the amount of work done per unit time or the rate at which work is done. Rate at which work is done. Power is equal to work by time. 746 watt ആണ് ട്ടോ. 1 horsepower is equal to 746 watt. Okay, please do by heart. 1 watt is equal to how many watt is 1 horsepower? 1 horsepower is equal to, not 1 watt, 1 horsepower is equal to 746 watt. And the problem has to do like this. Miss ചെയ്തു കാണിക്കുന്നില്ല. Just a potential energy കണ്ടുപിടിക്കുക. M into G into H. Mass into G into H. And in the question, mass is given as 1 quintal. Right? 1 quintal is equal to how much kilogram? 1 quintal. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 quintal is equal to 100 kilogram. അതുകൊണ്ടാണ് മാസ് 100 എന്നെടുത്തത്. കണ്ടോ? നിങ്ങളാണെങ്കിൽ തെറ്റിക്കൂലേ? തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ എന്റെ മക്കള്. ക്വിന്റലിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ടൺ 100 അല്ലടാ, ടൺ 1000 kilogram. 1 ton is equal to 1000 kilogram. 1 quintal is equal to 100 kilogram. So this is given in quintal. So 100 into 10 into H 14.92. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? W/T ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടിൽ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനെ ഹോഴ്സ് പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ. 746 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹോഴ്സ് പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Yeah, only 1, 2, 3, 4 questions remaining. Okay, all set? Yeah. A motorcyclist is traveling in a straight line at speed of 15 meters per second. The combined mass of the motorcycle and the passenger is 350 kilogram. What is the kinetic energy? And what is the kinetic energy if the speed is doubled? Kinetic energy കണ്ടുപിടിക്കാൻ equation എന്താ? Half mv square. Simple. Kinetic energy is equal to half mv square. So half into total mass 350 എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. Velocity 15 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So 15 into 15 ചെയ്യണം കേട്ടോ. മറക്കരുത് 15 square.
Okay, Agneya. So 39375. And what is the big question? What is the kinetic energy of the motorcycle and the passenger? Yeah, kinetic energy കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Motorcycle and the passenger എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. When the speed is doubled. സ്പീഡ് ഇരട്ടിയാക്കുക. സ്പീഡ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 15. ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 30 ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. 30 ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും 4 times kinetic energy increase ചെയ്തു. From this to this 4 times kinetic energy increase ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Clear? Due to what? Position മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ കൂട്ടാ. Due to position വരുമ്പോഴല്ലേ ഹൈറ്റ് വരിക. MGH ൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? H. So Abhina, that is equation is for potential energy due to position. We need a position at a particular height H. Okay, Abhina? Moving on. The weight of a piece of stone in air is 120 Newton. Okay, W1 is here. Weight in water. Okay, W2 is also here. Calculate the buoyancy. W1 minus W2. Simple, right? 20 Newton. Clear? Yes, clear, Raikutta. 20 Newton. Moving on to the second last question. Write the situation in which potential energy varies. കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാഡർ, അതായത് ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. എടാ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? MgH. മാസ് മാറുമോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് മാറുമോ? ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. അപ്പൊ എന്ത് മാറുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ വേരിയിങ്. ക്ലൈംബിംഗ് എ ലാഡർ, കോണി കയറി പോകും തോറും ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലേ? യെസ്. ഫോളിംഗ് ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ആദ്യം ഇരുന്ന ഹൈറ്റിലാണോ അവസാനം? അല്ല. പമ്പിംഗ് വാട്ടർ ടു ടാങ്ക് എ ഹൈറ്റ്, വാട്ടർ ഇസ് പമ്പിംഗ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ്. റൈസിംഗ് ഓഫ് എ കൈറ്റ് ആദ്യം ഇരുന്നിരുന്ന പോലെയാണോ? ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് മാറുന്നില്ലേ? ഒബ്വിയസ്ലി. ഫോളിംഗ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഫ്രം സൺഷെയ്ഡ് നിന്ന് ഫ്ലവർ പോട്ട് താഴെ വീഴുന്നു. സം ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ മക്കള്. ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഹൈറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് വേരിയിങ്. The last question of this ultra punch session. Okay, so yeah, hydrometer is placed in water. The reading is 1 for sure, right? What does this reading indicate? Enda indicate cheyunne? What is that? Density high no. Eda relative density ne ada indicate cheyunne. What does this indicate? No, we cannot say density is high. For pure water it is 1. And what does this reading indicate? It indicates the relative density of water. Okay. Does the reading increase or decrease when it is put in kerosene? അതിന്റെ ഉത്തരാണോ പറഞ്ഞേ? അല്ല അല്ലെ. Does the reading increase or decrease when it is put in kerosene? Okay. കെറോസിനിൽ എടുത്തിടുമ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി അത് മുങ്ങാണോ പൊങ്ങാണോ ചെയ്യാ? ബോയിൻ ഫോഴ്സ്, ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു, ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു, താഴ്ന്ന മോളിക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു, അപ്പൊ മുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ ഇതൊന്നാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും റീഡിങ് കുറഞ്ഞാ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുങ്ങുന്നു, ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് പകരം മുങ്ങുന്നു. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? റീഡിങ്ങും താഴേക്ക് പോകുന്നു, ലെസ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെ? ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ഡിക്രീസസ്. ഡസ് ദ റീഡിങ് increase or decrease? Obviously reading will decrease. That is the answer. State the principle of hydrometer. What is the principle of hydrometer? It is nothing but the principle of flotation. Please do by heart the principle of flotation. They have asked like, what is the principle of hydrometer? Now, what is that principle of flotation? What is the principle of flotation saying? Weight of a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. When a body is fully immersed in a fluid, the volume of the displaced fluid will be equal to the volume of the body. Simply float ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കേസിൽ മാത്രം ഡെഫിനിഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കേസിൽ when the weight of a floating body is equal to weight of the fluid displaced by it. എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ആ വെയിറ്റിനോട് ഈക്വൽ വെള്ളമാണ്, ലിക്വിഡ് ആണ്, ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. സിങ്ക് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് അതൊക്കെയല്ലേ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ? നോ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അല്ലേ? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അല്ലേ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്? സോ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓൾ ക്ലിയർ? സോ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
half an hour, not half an hour, 25 minutes മുൻപേ വിടുന്നുണ്ട്. പ്രോമിസ് മറന്നിട്ടില്ല ഹാദി. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 4:95, just 9:05, just 5 minutes, no? And you guys are threatening me or what? 9:30 വരെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ 9:05 വിടുന്നത് പോലും കുറ്റല്ലേ ഹാദി? നോട്ട് ഗുഡ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നാളെ മുതൽ ഇല്ല, തീർന്നടാ, തീർന്നു ഇന്നത്തോടെ തീർന്നു കേട്ടോ. സോ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളവരൊക്കെ കൃത്യമായി പോവാ. ഇന്ന് 2 കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഐ ആം ലീവിങ് യു ഗൈസ് ഏർലി to study, not to play. Okay, have food, drink enough water, and recap all the topics. Okay, നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല എനിക്ക്. ഓക്കെ ഏഞ്ചൽ, മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇൻ എക്സാം ഡേ? നോ ചാൻസസ്. ഓക്കെ, യാ, ലെറ്റ്സ് സീ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. Okay, good night everyone. So എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ the YouTube live link will be in our YouTube channel, so go for it. Thank you so much. See you in the next session.